Good morning, all of you. So, we have learned yesterday English in media watching, and I have given one task. Have you done anyone? Hello. Madam, communication is very simple to you all that to our day-to-day life. In our day-to-day life, every student or everyone, we are communicating with mobile phones. So how we can converse with one to other? Through communication, like through mobile phones, how we can communicate. So at one place, మనం ఉన్న ఒక place నుంచి మనం వేరొకరితో మాట్లాడాలి అంటే there is a one and only transmission is telephone. Yes, please move on to the next slides, ma'am. So it will make us, or it will allows us to connect or to communicate through wireless or wide transmission from one place to another, one country to another. Wherever we are, from there, then and there itself, we can communicate with the long distance people. Okay. అంటే మనం ఉన్న ప్లేస్ నుంచి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఈజీగా మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలం. సో దానికి మెయిన్ మనకి టెలిఫోన్ ఆర్ టెలికమ్యూనికేషన్ అనేది మనకి బాగా యూస్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ సో హౌ అంటే ఓన్లీ టెలిఫోన్ కాకుండా ఇంకా ఎనీ అదర్ సోర్సెస్ ఉన్నాయా మనం కమ్యూనికేట్ చేయడానికి? Yes, as we all know that. So communicate cheyali ante we need networks, we need signals, and also we have to transmit the information to one to other, the place, the person from where, and the person who are going to, right? Sender or a caller, receiver. We need these two people to make a communication. Okay. So other than this, other than mobiles, is there any other source for us to communicate? Please respond in the chat box. So olden days we used to have only landline phones. So basing on that, we have used that telecommunication, and later on now the generation, when it changes automatically, the technologies have improved, techniques have improved better. So earlier we have communicated just only the place where we have a transmission hub, like a telephone and a landline phone. We used to communicate at only one place. Means when we are at home or when we are at any other professional place or business places, there only we used to communicate. But now, while we are in traveling, while we are in transport, we are having an easy communication like devices, mobile phones. So hand carry mobiles we had, and by carrying these things, wherever we are, whenever we are, at any time, we are able to converse or communicate. అంటే ఉన్న ప్లేస్ నుంచి కాకుండా మనకు కదులుతూ మూవ్ అవుతూ ట్రావెల్ చేస్తూ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ కూడా మనం ఎవరితోనైనా ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నాం. అంటే ఓన్లీ ఆడియోనే కాదు. సో లైక్ మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. ఇప్పుడు వీడియోస్ కానీ ఆడియో క్లిప్స్ కానీ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి లేదా ఒకరి నుంచి ఒకరికి సెండ్ చేయాలంటే ఎలాంటి డిఫరెంట్ యాప్స్ యూస్ చేస్తున్నామండి మనం? Yes, Prashanti, can you respond? So by using the what techniques or which type of technologies we are able to send our videos or audios or texting messages lively? Very good. Telegram. So this is one type of app that we can
send our videos. We can send a video from one person to the another. So like we are in Andhra right now. Can we able to send a video? The person is in Canada. కెనడాలో ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఒక వీడియో పంపించగలం ఇక్కడి నుంచి. Yes. So ఎందుకని? What is the reason? It is possible. Why? And how? Yes, there is a possibility we can send any information from one place to another place or far or longer distances also. How? Because nowadays the information carrying become very easier. So due to these many developments has done, like technical developments and improvements have done, innovative thoughts and innovative inventions made every information has easier to us. So mana daily life lo manam pratidi oka regular part అయిపోయింది. Okay. So ఇందులో ఒక వీడియో అయినా ఈజీగా జస్ట్ ఒక 4 <5 minutes వీడియో అని మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా పంపించగలుగుతాం. when we have a higher frequency of network, then we can easily send it. So of course there is some disturbances will be arised, or there are some demerits with that only when we have any network issues. So ఆ issues లేకుండా ఉండాలంటే మనం ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ లో ఫిక్స్డ్ టెలికమ్యూనికేషన్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఫిక్స్డ్ ట్రాన్స్మిటర్స్ ఉండాలి. ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకి టెలికమ్యూనికేషన్ పోల్స్ కానీ టవర్స్ కానీ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటే వీ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ నెట్వర్క్ ఫెసిలిటీస్. ఓకే మ్యామ్, ప్లీజ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్. So like these are all the many more things that we know easily. Actually, I asked you that what are the any other equipments or any other things that we can make our telecommunication. See, now and then even we are communicating. So this is also one type of telecommunication. Man Zoom calls conduct cheskunnam, Zoom lo classes conduct chestam. This is also one type of telecommunication through video, and there is an audio. ఇలా లైవ్ లో మనం కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాము అంటే ఇది కూడా టెలికమ్యూనికేషన్ లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అండి. సో అది మనం యూజ్ చేసే ఈ టెలి లైక్ ల్యాప్టాప్స్, tabs or computers, any other transmitting equipments that we can send our audio, video, even our information, texting, coding, encoding, whatever, if we can easily transmit from one place to another place, is the major role what we are using is telecommunication, right? Ma'am, please move on to the next. Okay, so here we have some small queries with your own ideas. Now, so telecommunication role plays an important role in our regular like daily usage. So we have small examples like education, banking, business, hospitals, and government sectors. Students, ikkada mee oka general thinking cheppandi. So telecommunication ante manam like phone calling to one person to another person అని చెప్పుకున్నాము, ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తాము, వీడియో షేర్ చేస్తాము, మెసేజెస్ షేర్ చేస్తాము అన్నాం. కానీ ఈ టెలికమ్యూనికేషన్ ఈ సెక్టర్స్ లో ఎలా యూజ్ అవుతుంది? కెన్ ఎనీవన్ గెస్? ఎడ్యుకేషన్ కానీ, బ్యాంకింగ్, బిజినెస్, హాస్పిటల్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ లో కూడా టెలికమ్యూనికేషన్ మనం ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంట. కెన్ ఎనీబడి గెస్ or respond your own idea? How? For example, education చూద్దాం. ఎడ్యుకేషన్ లో మన టెలికమ్యూనికేషన్ ఎలా యూస్ అవుతుంది? ఒక మేజర్ రోల్, ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎలా ప్లే చేస్తుంది ఎడ్యుకేషన్ లో టెలికమ్యూనికేషన్? I hope my voice is clear. If not, please madam suggest me. If voice is not there, then I'll go some other place. Hello? No, ma'am. Voice was audible and clear. Okay, right. Because due to network issue, I have come to some other area. So akkada kuda ledu ante, so then I can move to the particular area where we can have a good audio and video. Pavan?
Please respond. స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ అయితే అర్థమైంది కదండి. ఇక్కడ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఏ సెక్టర్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నామో రాశారు ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కి రిలేట్ చేస్తూ ఎలా యూజ్ అవుతున్నాయి అనేది మీ వర్డ్స్ లో ఒకసారి మీరు చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి. ఓకేనా? లేదు అంటే మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే అన్మ్యూట్ చేస్తాను. Okay, right. I'll give you the first example. Like education lo manam telecommunication ela role play chestundante. For example, man corona time lo we have given instructions that COVID problem is that COVID-19, then we have to be stay at home and we have to stay safe. But even then, అయినప్పటికీ కూడా మనకి లైక్ స్టూడెంట్స్ అయినా టీచర్స్ అయినా వేరే అదర్ ఎవరైనా బిజినెస్ పీపుల్ అన్నా వాళ్ళు సో అండ్ సో ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, లేదా పేరెంట్స్ ఉన్నారు, కన్స్యూమర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క కమోడిటీస్ పర్చేసింగ్ కానీ లేదా వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడానికి కానీ ఎలా మనం ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యాక్చువల్లీ ఒక 10 days హాలిడేస్ అని డిక్లేర్ చేశారు, బట్ అది ఎక్స్టెండ్ అవుతూ 2-3 months ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చాం. సో ఇప్పుడు మనం అనుకున్న టైంకి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి మెసేజెస్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో స్టూడెంట్స్ మీకు జస్ట్ 10 days హాలిడేస్ డిక్లేర్ చేసాం డ్యూ టు COVID-19 అన్న, దానిని మళ్ళీ రీజనరేట్ చేస్తూ దిస్ హాలిడేస్ హాస్ బీన్ ఎక్స్టెండెడ్. అంటే మీ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేదా కాలేజెస్ నుంచి స్కూల్స్ నుంచి హాలిడేస్ ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యాయి అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వచ్చింది? ఈదర్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ నుంచి కానీ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ నుంచి కానీ మీకు పర్సనల్ గా పేరెంట్స్ కి కాల్ చేసి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పి ఉంటారు. సో ఎడ్యుకేషన్ అంటే స్కూల్స్ కి ఈ టైం వరకు రావద్దు, ఈ హాలిడేస్ డిక్లరేషన్ చేశాం కాబట్టి. సో ఇది త్రూ టెలిఫోన్ ద్వారానే మనకి కమ్యూనికేట్ చేశారు. సో ఇన్ని డేస్ హాలిడేస్ ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యాయి, సో మళ్ళీ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తాము లేదా మీకు మెసేజ్ పంపిస్తాము, అప్పుడే మీరు స్కూల్స్ కి కాలేజెస్ కి రండి అని ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేశారు? త్రూ ఫోన్స్ కదా, టెలికమ్యూనికేషన్ కదా. సో ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో కూడా టెలిఫోన్ లేదా టెలికాలింగ్ లేదా టెలికమ్యూనికేషన్ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే స్టూడెంట్ యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని పేరెంట్ కి ఇవ్వాలి అన్న టెలికాలింగ్ యూస్ ఉంటుంది. మీకు ఏదైనా అప్డేట్స్ కావాలి లేదా స్కూల్స్ లో లేదా కాలేజెస్ లో ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, దానికి అలర్ట్స్ ఇస్తారు. ఓకే, ఈవెన్ మీ స్కాలర్షిప్స్ అప్లై చేయడానికి కూడా సో అప్లికేషన్ కి సో అండ్ సో టైం ఉంది, ఇంకా 2 days 3 days టైం ఉంది అని చెప్పి కాలేజెస్ నుంచి మీకు మెసేజెస్ రావచ్చు లేదా కాల్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయొచ్చు. అంటే ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్ లో మీ యొక్క జాయినింగ్ డేట్ నుంచి ఎగ్జామ్స్, ప్రీ ఫైనల్స్ అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ వరకు లేదా ల్యాబ్స్ లేదా మీకు ప్రాక్టికల్స్ అవుతున్నాయంటే ఈ ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు త్రూ మొబైల్ ఫోన్ ఆర్ టెలికాలింగ్ కాల్స్ చేసి మీ పర్సనల్ గా మీ టీచర్స్ లేకపోతే మీ ఆఫీస్ రిలేటెడ్ లేదా పబ్లిక్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఎవరైతే ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు మీకు మెసేజెస్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ పాస్ ఆన్ చేస్తున్నారు. Say yes or no. అట్లీస్ట్ నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా, అదర్వైజ్ ఐ విల్ రిపీట్ అగైన్. ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్ లో టెలికమ్యూనికేషన్ ఈ విధంగా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అంటే అటెండెన్స్ దగ్గర నుంచి స్టూడెంట్ ప్రెసెంట్ దగ్గర నుంచి, సో బై ఛాన్స్ ఒకవేళ స్టూడెంట్ కి హెల్త్ బాగాలేకపోయినా పేరెంట్ కి స్కూల్ నుంచి లేదా కాలేజ్ నుంచి పర్సనల్ గా కాల్ స్టూడెంట్ కి హెల్త్ బాగాలేదు ప్లీజ్ వచ్చి మీ పిల్లల్ని అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం పాస్ చేస్తాం. సో ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో ఇలాంటి ప్లేస్ అవుతాయి కదండి. జాయినింగ్ చేసుకోవడమే కాదు, స్టూడెంట్ యొక్క ఎవ్రీథింగ్ ఇది పిన్ పాయింటెడ్ కేర్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో జరుగుతుంది. రైట్, ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్. సో బ్యాంక్ సెక్టర్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ పేమెంట్స్. సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో మన బ్యాంక్ వెళ్ళాల్సిన
because everything we can able to see in our mobile. So మనం ఎంత డ్రా చేసాము, ఇంకా ఎంత బ్యాలెన్స్ so when we are using also withdraw చేసాము, immediate alerts మనకి మొబైల్ right. So easy payments, easy transfers from one place to another. మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ ఈజీగా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయగలుగుతున్నాం, ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేయగలుగుతున్నాం. సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ నుంచి కూడా ఈవెన్ మనకి ఏదైనా అప్రూవల్స్ కావాలన్నా అప్రూవ్ అయినవని చెప్పడానికైనా కూడా సో బ్యాంక్స్ నుంచి మనకి ఈ టెలికమ్యూనికేషన్ అప్డేట్ అవుతుంది. I hope I'm clear to you all. And next one is business. Suppose మనకి ఒక బిజినెస్ ఉంది అనుకోండి, మన బిజినెస్ ప్రమోట్ చేయాలి అంటే we will call to the పర్సన్స్, లేదా మనకున్న రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ కి కాల్స్ చేస్తాం, న్యూ స్టాక్ వచ్చిందనో లేకపోతే న్యూ పర్చేసెస్ కోసమనో ఏదైనా కొత్త ఆఫర్స్ ఉన్నాయనో ఇవన్నీ మన ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేస్తాం. అది కాల్ అన్నా చేయొచ్చు, త్రూ మెసేజ్ అన్నా మనం ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా బిజినెస్ లో కూడా మనం టెలికమ్యూనికేషన్ ని మేజర్ రోల్ గా మనం ప్లే చేస్తాం. అండ్ yes, banking about the economic and social roles of the citizens. Okay, economic and social roles in the citizens, and this is inka generalize cheste mana all the transactions like what you have said, Prashanti. That's great. Yes, now then can you brief about hospitals? Prashanti, can you give a brief on or can you give me a small sentence on hospitals, that how telecommunication plays a major role? Yes, of course, for the health checkups or any health issues when we are going to hospital, and after that maybe the doctor has suggested us to take some tests or something else, like the blood samples for blood test or some other, or MRI, whatever the scans or any other suggested checkups, then we will go there and we may take our scanning, or we have given our blood samples for the rest of the other reports. So మన రిపోర్ట్స్ కోసం మళ్ళీ పర్టికులర్ గా అంత దూరం వెళ్ళాల్సిన టైం లేకుండానే అప్డేట్స్ మనకి మొబైల్స్ కి అప్డేట్స్ వస్తాయి. లేదా ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఎనీ అపాయింట్మెంట్, మన ఏదైనా కన్సల్టేషన్ కోసం ఒకవేళ మన అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నా, వాళ్ళు మళ్ళీ మనకి అపాయింట్మెంట్ టైం కి కాల్ బ్యాక్ చేస్తారు. సో టైం కి మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నారు, ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ టైం దట్ డాక్టర్ ఈస్ అవైలబుల్ అను. సో ప్రతి అప్డేట్ ప్రతి సెక్టర్ లోని మనకి ఎలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుందంటే వెన్ our life has become easier because of this. So once upon a time, there is only thing is a person has to go to that particular place or area or particular sector to get the information. చూడండి, మనం ఒక డిపాజిట్ చేయాలి అన్నా లేదా విత్డ్రా చేయాలి అన్నా పర్టికులర్ గా మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి బ్యాంక్ ఖచ్చితంగా వెళ్ళి అక్కడ లైన్ లో నించుని ఆ బ్యాంక్ లో డిపాజిషన్ లేదా విత్డ్రాల్ ఫామ్ ఇచ్చి మనకు కావాల్సిన అమౌంట్ డ్రా చేసుకుని మనకు కావాల్సిన గ్రోసరీస్ పర్చేస్ చేసుకుని మనం ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అవన్నీ సింపుల్ అయిపోయినాయా లేదా మన డే టు డే లైఫ్ లో? సో ఎక్కడైనా ఒకవేళ ఏదైనా ఒక కమోడిటీ పర్చేస్ చేయడానికి వెళ్ళాలి అన్న వీ హ్యావ్ ఎ మొబైల్ ఫోన్. మనం ఇప్పుడు గూగుల్ పే చేస్తున్నాం, ఫోన్ పే చేస్తున్నాం, లేదా క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి అక్కడ డైరెక్ట్ గా త్రూ మొబైల్ మనం అమౌంట్ పే చేస్తున్నామంటే ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ మనకి ఇచ్చిన కాబట్టి పే చేస్తున్నాం. ఇదే విధంగా హాస్పిటల్స్ కూడా, అలాగే గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ లో కూడా ఉంటాయి. ఎస్, ఇప్పుడు ఈవెన్ ఏదైనా లైక్ మన ఎకనామికల్ స్టాటస్ చెప్పినట్టు మన ప్రశాంతి, సపోజ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లైక్ ఎనీ సైట్ పర్చేసల్ కానీ, దానికి మనం ఏదైనా అదర్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు కానీ, ఎవ్రీ సెక్టర్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ డిపెండెడ్ ఆన్ దిస్
telecommunications. Okay, let's know the telephone etiquette. So telephone etiquette in the sense, actually we have to do a small activity andi. Then మనం కాన్వర్స్ చేసేటప్పుడు టెలిఫోన్ కాల్ చేసేటప్పుడు మన ఇందులో కూడా లైక్ ఫార్మల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లానే కమ్యూనికేషన్ అలానే రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అలానే ఈవెన్ కాలింగ్ లో కూడా ఫార్మల్ కాన్వర్సేషన్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది. The formal conversation in the sense we can call to any other sectors or any other companies. We have to speak to some other person. There a conversation goes on like a formally that so and so person I want to talk వాళ్ళతో మాట్లాడాలి వాళ్ళని కనెక్ట్ చేయండి అని అడగడం ఒక ఫార్మల్. Like when we are calling to family members, friends కి కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కానీ కాల్ చేసేటప్పుడు అదంతా ఇన్ఫార్మల్ గా అంటే the way we are like personal, we will share our own ideas, views and everything. Okay, so ఇలాంటి కమ్యూనికేషన్ మనం ఎఫెక్టివ్ గా చేయాలి అంటే ఎలా, హౌ? సో దీనికి కొన్ని సేమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే మ్యామ్, ప్లీజ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో while we get, yes, we can share our ideas. Thank you, Prashanti. So when phone rings or when we get a call, we have to answer by the third ring. So before the third ring, in the sense, that is the first rule, that means good habits of answering a telephone call. Okay, so we have to answer a call and return we have to call, like return missed calls within 24 hours. In the sense, మనము ఒకవేళ ఏ కాల్ అయినా ఆన్సర్ చేయలేకపోతే మనకి మిస్డ్ కాల్ ఉంటే విత్ ఇన్ 24 hours లో మళ్ళీ మనం వాళ్ళకి కాల్ బ్యాక్ చేసి వాళ్ళతో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ టెలిఫోన్ కాలింగ్. లైక్ బెస్ట్ కమ్యూనికేషన్ కి ఇవి మెయిన్. ఓకే, సో 3 rings కి లోపనే మనం ఫోన్ అటెండ్ చేయాలి. ఇఫ్ వి గెట్ ఎనీ missed calls, like if we didn't answer any call, we have to call them within 24 hours, and we have to always identify while placing a call. For example, if we have called to any other, suppose like I and Meera ma'am, we both are calling together. So ma'am, I have called and you are answering my call. Please respond. Okay, ma'am. Okay, see, now I'm calling you. So yes, this is a second ring, and now I'm going to give you third ring. Okay. Yes, now please Hello. answer my yes. Hello ma'am, good morning. Hello, good morning. Yeah, good morning, ma'am. Madam, when we are going to have the another session? By tomorrow 9 a.m, ma'am. Okay, then did our students have answered the or given the task? No, ma'am. Still now, students didn't completed their assignment. They will complete by tomorrow, ma'am. I will once Where? again inform them in groups. Okay, very good, ma'am. Thank you. Then if any numbers are there, please forward to me. Then I'll follow them back. If not, I'll call them back. Sure, ma'am. Sure, I will. Okay. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you Thank so you. much. Thank So, you. ఇది one type of telecommunication, and I mean, like myself and Meera ma'am, we both have called. ఇది formal conversation. ఎందుకంటే ఒక మనకున్న టాస్క్ ఏంటి, లైక్ టీచింగ్ కాబట్టి ఈ విషయంలో మేమిద్దరం కూడా ప్రొఫెషనల్స్ కాబట్టి ప్రొఫెషనల్ గా మేము ఫార్మల్ కాన్వర్సేషన్ చేసాం. సో స్టూడెంట్స్ గురించి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ మేడం కి కాల్ చేశాను, మేడం ఆన్సర్ చేశారు. చూడండి, నేను థర్డ్ కాల్ చేశాను, వెంటనే మేడం ఆన్సర్ చేశారు, హలో అన్నారు. సో నేను రెస్పాండ్, ఎందుకంటే మేడం కి తెలుసు నేనేనని. అదే ఒకవేళ తెలియని పర్సన్ అయితే, బికాస్ వి బోత్ ఆర్ నోన్ పర్సన్స్, ఒకరికొకరిని తెలుసు, నేను ఎవరికి కాల్ చేస్తున్నా నాకు తెలుసు, ఎవరికి కాల్ వస్తుందో మ్యామ్ తెలుసు. కాబట్టి నేను కాల్ చేయగానే మేడం హలో మ్యామ్ అన్నారు, నేను గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ అన్నాను, విష్ చేసుకున్నాను. ఒకవేళ అన్నోన్ పర్సన్ అయితే హూ ఈజ్ ఇట్ అని అడుగుతాం, హూ ఈజ్ ఇన్ ద కాల్ అంటాం. లేదు, పర్సన్ మనం చేసే పర్సన్ కి మనం ఎవరో తెలియనప్పుడు వెంటనే మనం కాల్ చేయగానే మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్, మై నేమ్ ఇస్ లావణ్య నిషా, సో ఐఎమ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో, అంటే మనం మన ఐడెంటిటీ చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఇది థర్డ్ రూల్. ఓకే, వైల్ ప్లేసింగ్ అ కాల్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ ఐడెంటిటీ. సో ఇలా ఉంటుంది టెలికమ్యూనికేషన్ లో. సో ఇప్పుడు మేడం నేను ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ చేసుకున్నాం అంటే, బికాస్ ఇద్దరు ప్రొఫెషనల్స్ మాట్లాడుతున్నారు అంటే అంత ఫార్మల్ గా వర్క్ ఏంటి,
ఏం జరిగింది, స్టూడెంట్స్ ఎంతవరకు రెస్పాండ్ అయ్యారు, రేపు సెషన్ ఏ టైంకి అవుతుంది, పిల్లలు లేదా స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మళ్ళీ వాళ్ళని కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను, వాళ్ళు ఫాలో అప్ చేస్తాను. అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంది, ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా, తిన్నారా, రేపు మూవీకి వెళ్దాము, వస్తారా, ఈ కాన్వర్సేషన్ లేదు మా మధ్యలో. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అంటే పర్సనల్ కాన్వర్సేషన్ కి, అంటే ఇన్ఫార్మల్ కాన్వర్సేషన్ కి ఫార్మల్ కాన్వర్సేషన్ కి ఇదే డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే. లైక్ అంటే ఇప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళం అయితే ఈజీగా కాన్వర్స్ చేసుకుంటాం, ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, రైట్. సో ఆ కాన్వర్సేషన్ ఎంత వరకు చాలా బ్రీఫ్ అండ్ షార్ట్. ఇప్పుడు ఈ కాన్వర్సేషన్ లో మేడం నేను ఎన్ని మినిట్స్ మాట్లాడుకున్నాం మ్యామ్? ఈజ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 3 or 2 minutes మ్యామ్ మన కాన్వర్సేషన్ అయింది ఇప్పుడు? ఎస్ మ్యామ్, 2 minutes మేబీ. ఓకే, సో అంటే చాలా మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో క్లియర్ అండ్ షార్ట్ అండ్ బ్రీఫ్, క్లారిటీగా చెప్పాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ క్లారిటీ చెప్పేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అవతల పర్సన్ కి మనం క్లారిటీగా ఇచ్చామా, వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా చూసుకొని ఒకసారి లేదు అంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేసి ఎండ్ చేయాలి. ఓకే, సో అలా ఉండాలి. లైక్ ఏదో మొత్తం స్టోరీ అంతా చెప్పుకొచ్చి చెప్పాలంటున్న ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ట్ లో చెప్తే ఏం చెప్పాలంటున్న విషయం అక్కడికి కమ్యూట్ అవ్వదన్నమాట. ఓకే, సో కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ చెప్పాను కదండి, అడ్రస్ పీపుల్ బై దేర్ నేమ్స్ అండ్ టైటిల్స్ యాజ్ అప్రోప్రియేట్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న లైక్ ట్విస్ట్ ఉంటుంది. లైక్ ఏం చెప్పాం, ఐ హావ్ అడ్రస్డ్ మై సెల్ఫ్ దట్ వాట్ ఐ సెడ్ మేడం. ఒకవేళ మేడం గారు, మీరా మేడం గారు నాకు న్యూ పర్సన్ అనుకుందాం. సో ఐ కాల్డ్ హర్. ఓకే, I will say that, ma'am, my name is Lavanya Nisha. I'm working as English and life skills trainer to our batches. So I have joined newly. So please suggest if anything else to do. ఏమైనా చేయాలని ఏమైనా నాకు కొంచెం సజెషన్స్ ఇవ్వండి, నేను ఫాలో అవుతాను. ఓకే, ఇది ఓకే. అండ్ మీకు ఎర్లియర్ గా చెప్పాను, మన కమ్యూనికేషన్స్ టైంలో మన నేమ్ కి ఒక అడ్జెక్టివ్ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఎక్కడ స్టార్టింగ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ లో, ఇన్ఫార్మల్ ఇంట్రొడక్షన్ లో మన ఫ్రెండ్స్ కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు మై ఫ్రెండ్స్ యూస్ టు కాల్ మీ లవ్లీ లావణ్య. సో అంటే మన నేమ్ కి ఏదైనా ఒక టైటిల్ పెట్టుకోవచ్చు. డైనమిక్ దిశిత పెట్టుకోవచ్చు, లేదా లవ్లీ లీలా పెట్టుకోవచ్చు, లేదా అంటే లైక్ మన నేమ్స్ కి మనం ఒక అడ్జెక్టివ్ యాడ్ చేసుకున్నట్టు ఒక టైటిల్ పెట్టుకుని మనం చెప్పచ్చు అనమాట. అంటే ఎక్కడ ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ లో చెప్పచ్చు, హే ఐ యామ్ లవ్లీ లావణ్య కాలింగ్ యూ, హౌ ఆర్ యూ, shall we go to meet our friend at Hyderabad? ఇలా ఇంకా జర్నలైజ్ అంటే మీ స్టూడెంట్స్ మీ అంత ఫ్రీగా కమ్యూనికేట్ చేయడం నేను అవ్వలేకపోతున్నాను అనుకుంటాను. బికాస్ మీలో ఎవరైనా కమ్యూనికేట్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఉండేది. నాకేదో వన్ వేలో అనిపిస్తుంది. సో ప్లేస్ ఏ కాల్ ఆన్ హోల్డ్ ఇఫ్ నెసెసరీ రాదర్ దాన్ లీవింగ్ ఏ ఫోన్ విత్ అన్ ఓపెన్ లైన్. చూడండి, మనకి కాల్ చేసేటప్పుడు మిడిల్ లో మనకి చాలా కాల్స్ వస్తాయి. అయితే ఇంపార్టెంట్ కాల్ అయితే మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఏంటి, జస్ట్ ప్లీజ్ బీ ఆన్లైన్, ఐ విల్ బి బ్యాక్. ఇంకొక కాల్ వస్తుంది, ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి, వాళ్ళు ఆన్సర్ చేసి నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తాను అని చెప్పేసి. లేదు వేరే ఏదైనా వర్క్ ఉంది, ఎవరైనా అటెండ్ చేయాలి, మనం కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకి ఎవరో డోర్ దగ్గరికి వచ్చి మనల్ని పిలుస్తున్నారు, అవతల వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అయి ఉండొచ్చు. సో దెన్ అప్పుడు కూడా మనం ఖచ్చితంగా మనం ఎవరైతే అనదర్ కాలర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ అ మినిట్, సంబడి ఈస్ దేర్ అట్ ద డోర్, నేను వాళ్ళతో మాట్లాడొస్తాను అంతే తప్ప వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళు హలో హలో అని మాట్లాడుతూ ఉంటే మనం వేరే వాళ్ళని ఎవరు అటెండ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ డిస్కరేజ్మెంట్. అంటే వాళ్ళని మనం తక్కువ చేస్తున్నట్టు అనమాట. అంటే దీస్ ఆర్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ సమ్ రూల్స్ ఆఫ్ అవర్ కమ్యూనికేషన్. దీనిని మనం ఎటికిటీ అంటాం, అంటే బ్యూటీ ఆర్ ప్రెజెంట్నెస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఓపెన్ లైన్ లో ఎవరిని ఉంచకూడదు. ఎవరైనా మనం అటెండ్ చేయాల్సి వస్తే మనం వీళ్ళని ఎక్స్క్యూజ్ అడగాలి, లేదా ఒక 5 minutes లేదా కాల్ వెయిట్ చేయమనాలి. లేదు నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను, ఇప్పుడు డిస్కనెక్ట్ చేస్తాను, ఎవరో ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ వచ్చారు అని వాళ్ళకి మన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పి డిస్కనెక్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ అనుకోకుండా బై మిస్టేక్ డిస్కనెక్ట్ అయితే ఎయిదర్ యూ హ్యావ్ టు పింగ్ ఎ మెసేజ్ టు దెమ్, వాళ్ళకి మెసేజ్ అయినా పెట్టాలి, లేదా మళ్ళీ జస్ట్ కాల్ చేసి నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను, కొంచెం ఎమర్జెన్సీ ఏదో అటెండ్ అవ్వాలి అని ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పి ఉండాలి. ఓకే,
ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కి మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మేడం గారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు రెస్పాండ్ అవుతున్నాను, క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు ఎవరైనా స్టూడెంట్ మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ నేను చూడలేకపోతే మేడం వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి మీకు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్, దట్ ఈస్ ద గుడ్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, ప్రతి రిక్వెస్ట్ కి కమ్యూనికేట్ అయి రెస్పాండ్ అవ్వడమే ఫస్ట్ రూల్ ఆఫ్ దిస్ టెలికమ్యూనికేషన్. గాట్ ఇట్? ఎస్. ఓకే ప్రశాంతి, మీరు ఒక ఆడియో చేశాను అంటున్నారు కదా, విల్ సీ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, అదర్వైజ్ once you resend to the madam, right? Okay, so మన టెలిఫోన్ ఎటికెట్లో 5 ways ఉన్నాయి, 5 important ways to attend a person to a telecall. So polite way or polite manner of a tone, and we have to prepare, and we have to talk to the point, and we have to be in a perceptive, and we have to cooperate. See, these are the 5 P's, means polite, prepared, point, perceptive, and cooperative. These seems to be the same. మన ఇప్పుడు ఎటికెట్ ఏదైతే డిస్కస్ చేసాం సేమ్ ఇవి కూడా అలానే ఉంటాయి. మనం ఎవరితో మాట్లాడినా చాలా పొలైట్ గా మాట్లాడాలి. ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళకి ప్రిపేర్డ్ గా, రిలవెంట్ గా, లైక్ మనం ఏదైతే అవతలి పర్సన్ తో మనం కాన్వర్స్ చేస్తున్నట్టు వాళ్ళ నేమ్ తో మనం ఐడెంటిఫై చేసి మాట్లాడగలగాలి. సో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ రిలవెంట్ గా డీటెయిల్స్ ఇవ్వగలిగి ఉండాలి. ఓకే, చెప్పాలనుకున్న విషయం మనం బ్రీఫ్ అండ్ షార్ట్ గా చెప్పాలి. ఓకే, అండ్ బికాస్ మన టైం ఎంత వాల్యుబుల్, మనకి ఎదుట పర్సన్ టైం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ మనకు టైం ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఏదో సోది చెప్తా కూర్చుంటే అవతలి పర్సన్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది, వాళ్ళకి ఏదో ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉండొచ్చు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద కాలర్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద అటెండర్. ఎవరైతే మన రిసీవర్ ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క వాల్యూని, టైం కి వాల్యూ ఇచ్చి వాళ్ళని టైం వేస్ట్ చేయకుండా చెప్పాలన్న విషయాన్ని షార్ట్ చేయాలి. టైం ఉంది కదా అని చెప్పి వాళ్ళ టైం అన్నెసరీగా వేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, మీన్స్ పర్సెప్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎదుట వాళ్ళ పరిస్థితిని కూడా మనం అర్థం చేసుకుని మాట్లాడగలగాలి అనేది. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కోఆపరేటివ్, లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాల్సింది తీసుకోవాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగనే ఇవ్వగలగాలి. ఈ విషయంలో అండి మీరా మేడం ఇస్ వెరీ కోఆపరేటివ్ టు మీ, ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను. షీ ఈస్ a very good person that who has paid everything on behalf of. Thank you for that, ma'am. And yes, please move on to the next slide. Hey, madam. Hello. Please continue, ma'am. Ma'am. Next slide. Yes. See, telephone conversation lo manaki audio okay, but sometimes only when we are calling only audio, we don't find facial expressions, we may not find gestures, and we may not find eye contact or reaction of a conversation. But there is one more good active body part we had, that is ears. So by listening to others' voice, we can easily guess that how his or her mood. అర్థమవుతుంది అనుకుంటానమ్మా మీకు. చూడండి, మనం కాల్ చేసేటప్పుడు అవతల పర్సన్ మన ఫేస్ కాంటాక్ట్ ఉండదు, ఐ కాంటాక్ట్ ఉండదు, వాళ్ళ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడలేం, ఓకే, జస్టర్స్ చూడలేం, రియాక్షన్ ద కాన్వర్సేషన్ చూడలేం. కానీ ఆ పర్సన్ యొక్క వాయిస్ విని వాళ్ళ యొక్క కండిషన్ మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు, వాళ్ళ మూడ్ ఎలా ఉందో చెప్పొచ్చు. That is the reason why yesterday I already told you that eyes and listening, ears, listening skills are very important to all of us. So mana oka phone call attend chestunna avtal person మాట్లాడే వాయిస్ కాంటాక్ట్ ని పట్టి మనము ఈజీగా చెప్పొచ్చు అతను ఆ పర్సన్ యొక్క హెల్త్ ఎలా ఉంది, లేదా మూడ్ ఎలా ఉంది, డల్ గా ఉన్నారా, యాక్టివ్ గా ఉన్నారా తెలీదండి. అంటే సిగ్నల్ లేక ఇక్కడికి వచ్చాను నేను, రైట్.
So though we don't have any video contact in the audio, but by the voice we can easily identify the person. Okay, next, how ఎలా జరుగుతుంది conversations లో? yes, so earlier conversations లోనే ఇవి కూడా ఉంటాయి. లైక్ మనం ఫార్మల్ గా కాన్వర్సేషన్ చేస్తే హలో, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్తాం. సో ఒక రిసెప్షన్ కౌంటర్ లో కానీ ఏదైనా ఆఫీస్ కి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ అటెండెన్స్, ఐ మీన్ అక్కడ ఎవరైతే రిసీవింగ్ చేసుకునే పర్సన్ ఉంటారో ఒక కాల్ ని, దే మే హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ conversations. Dear students, please take a screenshot. Because you have to do activity on this. సో మన కాన్వర్సేషన్స్ లో ఇందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ మనకి యాడ్ అవుతాయి. లైక్ మనం గ్రీట్ చేస్తాం కదా, హలో, గుడ్ మార్నింగ్. సో ఒకవేళ ఒక ఫ్రంట్ ఆఫీస్ పర్సన్ కి కాల్ చేయగానే ఫస్ట్ దే విల్ ఆన్సర్ ఇట్ గుడ్ మార్నింగ్, మే ఐ హెల్ప్ యూ, మీన్స్ ఫర్ వాట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ కాల్డ్, దే విల్ ఆన్సర్ అస్ దట్ మే ఐ హెల్ప్ యూ, మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలను అంటారుగా. ఓకే, సో లైక్ ఏదైనా, సో ఈ సెంటెన్సెస్ ని యూజ్ చేస్తూ మనం ఒక కాన్వర్సేషన్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. 2 people or 2 persons మధ్యలో టెలి కాన్వర్సేషన్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. సో I request all the students, please take a screenshot of this and let's try for tomorrow. ఈ రోజు ఈవినింగ్ కల్లా ఒక యాక్టివిటీ చేయండి ఈ కాన్వర్సేషన్ యూజ్ చేస్తూ. టెలికమ్యూనికేషన్ లో ఒక ఫ్రెండ్ 1 అండ్ ఫ్రెండ్ 2 గా, అంటే ఇన్ఫార్మల్ కాన్వర్సేషన్ ఒకరు, ఫార్మల్ కాన్వర్సేషన్ లో ఒకరు, అంటే ఒక బ్యాచ్ లైక్ 2 members, friend 1, friend 2 informal conversation, and one front office person of a computer solutions. So computer software solutions అనే కంపెనీ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ పర్సన్ కి ఒక దినేష్ అనే పర్సన్ కాల్ చేశారు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరికో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి అని. అంటే ఇక్కడ 3 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 3 రోల్స్ కాన్వర్సేషన్ ఎలా ఉంటుంది, లేదా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు, ఫ్రెండ్ 1, ఫ్రెండ్ 2 రోల్ క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళు టెలిఫోన్ కాల్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఉన్న సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేసి మీరు ఒక స్మాల్ కాన్వర్సేషన్ ప్లాన్ చేసి ఈవినింగ్ లోపు లేదా రేపు మార్నింగ్ కల్లా స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేయండి. దిస్ ఇస్ యువర్ టాస్క్ ఫర్ టుమారో మా. ఐ హోప్ అట్లీస్ట్ 1 or 2 స్టూడెంట్స్ విల్ రెస్పాండ్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారండి? ఓకే, రైట్, దట్స్ గ్రేట్. And tomorrow we have a conversation in formal and informal also. So I'll go through your conversations and then we'll do a small activity tomorrow, okay, on this telecommunications, right? Okay, dear students, get ready for tomorrow, okay, and try to be active in our activities, because again I'm reminding you that me active participation also you have marks. ప్రతి యాక్టివిటీకి, ప్రతి రెస్పాన్స్ మీకు మార్క్స్ ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ టెస్ట్, ఈవెన్ ఇన్ వైవా ఆల్సో we will take part. And I think we are reminding you on your selfie videos and నచ్చిన టాపిక్ ని మీరు చేసి మీరు పంపించారు and 4 or 5 minutes. Right, we will meet you tomorrow, Nana. If you are having